تو آج میں بھی بہت دنوں سے خاموش تھا، مگر خاموشی نہیں رہنا ہے۔ آج ملت پروشی حیدرآباد کی گلی کوچوں سے لے کر ہندوستان کے گلی گلی کوچے کوچے کے اندر آج جو ہے اغیار کے آلوکار بنے ہوئے ہیں، اور جہاں پر بھی جاتے ہیں وہاں پر آگ اور خون کا کھیل یا جو فسادات کا کھیل، یا تو پھر جو بی جے پی کو مضبوط کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یو پی کے اندر کرے یا نہیں کرے، بہار کے اندر کرے یا نہیں کرے، بامبئی کے اندر کرے یا نہیں کرے، کلکتہ کے اندر تمہاری نہیں چلی۔ آج اسی طریقے سے جہاں پہ آپ کی پرائمری طریقے سے کوئی وہاں بنیاد نہیں ہے، وہاں پر جا کر جو ہے آپ ووٹ کاٹ رہے ہیں، جذباتی باتیں کر رہے ہیں۔ جذباتی باتوں میں نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں سے آپ کو جیتنے والے نہیں، ضمانتیں بچنے والی ہے۔ اغیار کو تنگ نظروں کو فرقہ پرستوں کو متحد کرنا ان کا کام ہے۔ میں گفتگو اور کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ مسلسل گفتگو ہوگی، میں اور خالد اور دوسروں کے بیچ میں حائل ہونا نہیں چاہتا ہوں، مگر آج آپ کو ہم کو غور و فکر کر رہا ہے۔ ملت مظلوم کا سودا حیدرآباد کی گلی کوچوں سے ہندوستان کے چپے چپے کے اندر کر رہے ہیں۔ اگر ملت پروش اگر نہیں ہوتے تو آج اعظم خان کا جو حشر ہوا وہ ایسے ہوتا تھا۔ یو پی کے اندر جو ہے اس طریقے سے ہوا، اور اسی طریقے سے بہار کے اندر شہاب الدین کا کیا حشر ہوا۔ آج جذباتی نعرے دے کر بات کر رہے ہیں، میرے کو باتیں بہت یاد آ رہی ہے۔ پھر کبھی گفتگو ہو کروں میں، یا زندہ صحبت اخی، اللہ حافظ۔ جناب طاہر افاری صاحب سینئر قائد مجلس بطور تحریک آپ کو مخاطب کر رہے تھے۔ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کر کیا آسمان دیکھتا ہے۔ آئیے میں سینئر قائد مجلس بطور تحریک عالی جناب اجمل الدین فاروقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو مخاطب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ سرنشین پر تشریف فرما ترجمان مجلس بچاؤ تحریک سابقہ کارپوریٹر علی جناب امجد اللہ خان خالد صاحب، مصطفیٰ محمود صاحب جنرل سیکریٹری، سکندر اللہ خان صاحب، الطاف یسیم خان صاحب، دائٹ پر تشریف فرما دیگر مقرران اکرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پسے پردہ سننے والی عزت مند، آپ جانتے ہیں آج کا یہ جلسہ بہادر یار جنگ علیہ الرحمہ کی برسی پر منعقد کیا گیا۔ ہم ایسی شخصیت کے تعلق سے آپ کے درمیان میں بات کرنے کی جسارت کر رہے ہیں جو ایک ایسی قیادت اس ہندوستان کو بھی، جس وقت ہندوستان کے حالات مقدر تھے، ہندوستان میں انگریزوں کا دبدبہ تھا اور اس سرزمین پر ایک بادشاہی حکومت تھی، نظام کا دور اقتدار تھا۔ ایسے دور میں بہادر یار جنگ علیہ الرحمہ نے ہندوستان کے حالات کو دیکھا کہ ہندوستان کے حالات مقدر ہو رہے ہیں، تو ہم کو بھی ایک سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالنی چاہیے۔ تو اس زمانے میں بہادر یار جنگ نے جتنے بھی امراء تھے، جاگیردار اور منصبدار تھے، ان سب کو بلایا اور ایک میٹنگ کی اور کہا کہ حالات خراب ہونے والے ہیں ملک کے، پورے ہندوستان کے، تو لہذا ہم کو آنے والے حالات سے لڑنے کے لیے ہمیں بھی ایک سیاسی جماعت بنانی چاہیے۔ تو سبوں کا متفقہ فیصلہ ہوا، تو مجلس بین المسلمین کے نام سے اس جماعت کی بنیاد ڈالی گئی۔ جب اس جماعت کی بنیاد ڈالی گئی تو اس کے اندر سب سے پہلے مقرر کرنے والوں میں جناب عبدالواحد اویسی صاحب نے ایک منظرنامہ تیار کیا اور نظام سرکار کے پاس پیش کیا کہ سرکار بہادر یار جنگ آج کی حکومت کے خلاف سازش رچ رہے ہیں۔ سارے جاگیردار و منصبداروں کو اکٹھا کیا اور آج کو اقتدار سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ جیسے یہ بات میرے عثمان علی خان صاحب کے پاس گئی، انہوں نے اشارے پر منصوبہ جاری کر دیا، جتنے بھی بہادر یار جنگ کی جماعت سے وابستہ ہے وہ سب کے سب ہٹ جائے، ورنہ ان کی جائیداد کو سوخت لیا جائے گا، ان کی منصب
سے کھینچ لی جائے گی. کہتے ہیں یہ اعلان ہوا, جتنے کو دنیا عزیز تھی سب بھاگ گئے. بہادر اعظم اکیلے اکاوت بین المسلمین کے نام سے اس جماعت کی بنیاد ڈالی تھی. اس جماعت کا نام پہلے بین المسلمین تھا, بعد میں مجلس اتحاد المسلمین کیسے بنا آگے آپ سے تذکرہ کروں گا. جب یہ بین المسلمین بنائی گئی, اس کے بعد ایک جلسہ ہوتا ہے جس کے بلے پر سیرت النبی کے عنوان سے, جس میں بہادر اعظم کا خصوصی خطاب تھا. بہادر اعظم تقریر کر رہے تھے. میں مولوی قلم صاحب کن کوٹی سے گاڑی میں بیٹھ کے جلسے میں آتے ہیں, کیونکہ وہ مہمان خصوصی تھے. تو ساری رعایا اٹھی اور کرسی سلام مارنے لگی. تو بہادر اعظم نے کیا کہا, آج کے یہ دھوتی پکڑ کے پھر ہماری قیادت کو دیکھو اور اس بہادر اعظم کی شخصیت کو دیکھو. بہادر اعظم نے کیا کہا, یہ دیش کی حالت میں تو ویسے ہی بیٹھ جاؤ, یہ جس کی شان میں جلسہ ہو رہا ہے یہ اس کا غلام آ رہا ہے. بہت چاہے وقت یہ جمہوریت ہے. آج پرائم منسٹر کو کچھ بھی بول سکتے ہیں, آپ پریزیڈنٹ آف انڈیا کے خلاف بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن مملکت کے اندر کوئی بادشاہ کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا. ایسے دور میں بہادر اعظم نے کہا کہ جس کی شان میں جلسہ ہو رہا ہے یہ اس کو غلام آ رہا ہے. نظام سرکار اسٹیج پہ بیٹھے اور اپنے پیر کو مارتے گئے کہنے لگے کہ بہادر کا کیا کہا یہ تمہاری زبان قبول کر لے. بتلائیے اگر یہ کیجریوال کی انکوائری دار السلام کو پہنچ گئے, کل دوسرے دن صبح میں بولے مودی جی کیا حکم ہے بولیے. خالی ایک اعلان آ گیا تو مودی کی دھوتوں کی پکڑنے کے پیچھے چلی جائے گی. آج کی یاد رکھیے مسلمانوں, آج کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد بہادر اعظم سے مشاورت ہوئی نظام سرکار کی. بہادر اعظم نے کہا کہ سرکار میرا کوئی منصوبہ آپ کی حکومت کے خلاف نہیں ہے, بلکہ آنے والے حالات مقدر ہے. میں اس کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے ایک سیاسی جماعت بنانا چاہتا ہوں. پھر نظام سرکار نے بہادر اعظم کو اجازت دیا جماعت بنا سکتے ہیں. تو اس زمانے میں مسلمانی آپس میں گروہ ہوا کرتے تھے, تو سبھی جماعتوں سے سبھی مسلک کے لوگ اکٹھا ہوئے, جس میں عبداللہ شاہ صاحب قبلہ عبد القدیر صاحب ایسے محدث دکن ایسے مدبر لوگ اس جماعت سے وابستہ ہوئے تھے. اور لیکن اس میں جب سب اکٹھا ہوئے تو شیعوں کی نمائندگی نہیں تھی. تو اس وقت نظام سرکار کو بہادر اعظم نے ایک لیٹر لکھا کہ سرکار سبھی مسلک کے سبھی مکتبہ فکر کے لوگ آ گئے ہیں, ہمیں ایک شیعہ نمائندہ چاہیے. تو نظام سرکار نے علامہ رشید ترابی صاحب کا نام تجویز کیا. علامہ رشید ترابی نے اس کو بچے تسلیم کیا اور جا کر بہادر اعظم سے ملے. اس کے بعد بہادر اعظم نے اعلان کیا کہ آج یہ جماعت ایک کلمے کی بنیاد پہ گلدستے کی طرح بن گئے ہیں, تو اس کا نام بھی تبدیل کیا جائے گا اور اس کا نام مجلس اتحاد المسلمین رکھا گیا. پھر اس کے بعد ایک تجویز رکھی گئی کہ ہمیں بھی ایک عالی شان دفتر کی ضرورت ہے. تو دارالسلام پر نظر پڑی جو ایک چاوش کی پراپرٹی تھی, اس کو خریدنے کا معاہدہ ہوا. تو بہادر اعظم نے کہا عوام سے اپیل کی ہمیں چندے کی ضرورت ہے, آپ چندہ دینا چاہیے. اور بہادر اعظم نے یہ بھی اعلان کیا اگر چاہو تو یہ ساری کی ساری جائیداد میں خرید سکتا ہوں, اس لیے کہ آنے والی کل میری نسلوں میں سے کوئی اٹھے گا وہ حیثیت نہ قائم ہو جائے. اسی لیے انہوں نے چندے کا اعلان کیا. چندے کا اعلان کیا تو گھر سے گھر کی مزدور نکلتے ہیں, گھر کی چابیاں لاتے ہیں, اپنے زر زمین جائیداد کچھ چیز قوم اور ملت کے حوالے کرتے ہیں. تو ان کو صدیق دکن کا خطاب دیا گیا. اس کے بعد دارالسلام کو خریدا گیا. آج اس دارالسلام کے اندر اس کی بڑی آج کیا ہے, اس جماعت سے کوئی ابتدائی کا صدر بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے شرط یہ تھی کہ وہ مسجد کا امام ہو. مسجد کا اگر امام نہیں ہے, عام آدمی میں سے کوئی بننا چاہتا ہے تو شہر کے لوگ ہفتے میں روزانہ 3 آیت قرآن یاد کرو اور
पुरानी याद चुनाना दारुस्सलाम को जाके, तब जाके उसको इब्तिदाई का सदर बनाया जाता था। और अजरा से जो सदर बनना चाहता था वो महीने के 90 आयतें कुरानी सुनाएगा तो उसको उस अजरा का सदर बनाया जाता। ये तरीके था बहादुर यार जनता जमात को सदर बनाने का। और आज आपके दरमियान में कैसे कैसे इब्तिदाई के सदर मुतमदीन है, गुंडे खाने चलाने वाले, जमीनों का कारोबार करने वाले हैं। कोई अगर घर के सामने मोरी खोदता उसके घर पे जाके गुंडागर्दी करके पैसे वसूल किए जाते हैं। ऐसे ऐसे इब्तिदाई के सदर मुतमदीन आपके दरमियान में ये क़ियादत पेश कर रही है। मुसलमानों, आपको इस बात को गौर करना पड़ेगा। और आज हिंदुस्तान में फिरकापरस्त जमात बीजेपी और उसका सरबराह नरेंद्र मोदी है और उसने जो मुसलमानों के खिलाफ एक साजिशों का लानतवाही सिलसिला जारी किया, कहीं हिजाब के नाम पर, कहीं करके नमाज पढ़ने के नाम पर मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है और क़ियादत आपके दरमियान मौजूद है। और इनकी मजबूरी है, इनके पीछे जाना पड़ेगा, वरना नहीं तो ये असासे शौक कर लिए जाएंगे। इसलिए तेलंगाना के अंदर 119 एमएलए है, 119 की पूरी स्टेट है और आप यहाँ पे खड़ा करते 6-7, 5 में से 2 बन के 7 हो गए तो है, कोई 7 नहीं पैदावार रहे हैं, या खुद पैसे काटे उधर से काट के 7 बना लो। और आप जाके यूपी में लड़ते हैं 100 सीट पर, यहाँ पे 7-8 पे लड़ते जहां पर आपकी बुनियाद है, जहां पर आपका वजूद है, जहां से आपको कौम ने रोशनास कराया तो आज हिंदुस्तान के अंदर जाकर तकारीर किए जा रहे हैं। आप लोग इस बात पर गौर कीजिएगा, जब से बीजेपी आई है तब से असदुद्दीन अवैसी को नेशनल चैनल पर डिबेट पर बिठाया जा रहा है, उससे पहले कभी नेशनल चैनल पर नहीं आते थे। ये आज आपको हमको गौर करना है, मुसलमानों के जायदाद औकात जायदाद का सौदा हो रहा है, कोई पुरजाने हाल नहीं। मस्जिद खाना से शहीद कर दी गई, अमजदुल्ला खान उस पर तफसील से बतलाएंगे। मेरा मकसद बोलने का यही है कि आने वाले हालात बहुत ही मुकद्दर होने वाले हैं। इसके लिए आपको एक लीडर और बहादुर क़ियादत की जरूरत है, जो वक्त और हालात को मद्देनजर रखते हुए आपको इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि असेंबली के अंदर हमारी नुमाइंदगी कौन कर सकता है और कैसे मसाइल पर लड़ सकता है। जैसे कि गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने एक मरतबा फखरुद्दीन रफीउद्दीन का इनकाउंटर हुआ, चंद्रबाबू नायडू का इख्तियार था, असेंबली चल रही थी, चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे थे तो जवाब नहीं दिया तो अमानुल्लाह खान माइक तोड़ते स्पीकर के मुंह पे मारते हैं और कहते हैं जब तक के इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई जाएगी मैं ये असेंबली चलने नहीं दूंगा। एक पर्दे वाहिद था अमानुल्लाह खान, और उसके बाद उन्होंने ऐसे चराग छोड़ कर गए। आज प्रजा दरबार के नाम पर यह नौजवान को अल्लाह और हयात सेहत दे और कौम और मिल्लत के गरीबों के लिए एक मसीहा के तौर पर बुलंद किया है और आगे बढ़ाए। आज करोड़ों के लोगों के जरिए से इमदाद करवाता है ये नौजवान अमजदुल्ला खान खालिद। आज दारुल अमान जाइए, जो मजबूर और मोहताज है, जिनके पास वसाइल नहीं है, उनके पास जाइए तो आपको मदद के जरिए बनाते हैं और आप तक आपकी इमदाद पहुंचाई जाती है। बहरहाल वक्त तंग है, मुकर्रिरीन इकराम की कसीर तादाद है। मेरी आपसे आने वाले हालात के अंदर ये इलेक्शन का साल है, इसमें आपको सही और मजबूत फैसला करना है। एक मुखालिफ रहेगा तो आपके दरमियान में काम होना शुरू होंगे। उसकी मिसाल ये देते हुए अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। सन 92 से पहले कोई पैसा नहीं मिलता था, चंदा करके ऐसे स्टेजा बनाते थे। जिस वक्त अमानुल्लाह खान मदद बचाओ तहरीक बनाए उसके बाद से करोड़ रुपए का रेल फेल हो गया। हिंदुस्तान का सबसे महंगा इलेक्शन हल्के चंद्रंग गुट्टा का होने लगा। तो बहरहाल मुसलमानों,
آج کے جابوں کے ڈاکے سے ہم نے آپ کو بچایا، اور آج کے مسائل کے لیے اسمبلی کے اندر اچھی نمائندگی چاہیے، ہم کی سچی رہبری چاہیے، تو امجد اللہ خان کی شکل میں آپ کو ملے گا یا فرت اللہ خان کی شکل میں ملے گا۔ اگر کوئی ایسا قیادت دے سکتا ہے تو مجلس بچاؤ تحریک دے سکتی ہے۔ بہرحال ان چند کلمات کے ساتھ میں تمام اہلیان محلہ، بزرگان ملت، بالخصوص خواتین امت سے میری اپیل ہے کہ آنے والے حالات کو محسوس کرتے ہوئے آنے والے وقت کا فیصلہ کریں۔ یار زندہ صحبت باقی، خدا حافظ۔ اجمل الدین فاروقی صاحب آپ کو مخاطب کر رہے تھے۔ آئیے میں آپ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان جناب امجد اللہ خان خالد صاحب کو بلانے سے پہلے ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ایک چراغ ہوں، دیوار ہے نہ چھت میری، میں ایک چراغ ہوں، دیوار ہے نہ چھت میری، ہوائیں کرتی ہیں پھر بھی مخالفت میری۔ آئیے میں ترجمان مجلس بچاؤ تحریک علی جناب امجد اللہ خان خالد صاحب سے ادباً گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو مخاطب کریں۔ تھوڑا اوپر اٹھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما قائدین اکرام، پس پردہ سننے والی محترم ماں اور بہنوں، تمام کو السلام علیکم۔ مغبروں کو بھی سلام۔ جو مغبران دور دور بیٹھے ہوئے ذرا قریب آ جاؤ۔ اصل میں آج میرا کوئی تقریر کا موڈ نہیں تھا اور نہ میں کوئی مقرر ہوں، لیکن کچھ حالات ایسے آتے ہیں کہ مجبوراً کچھ بولنا پڑتا ہے۔ ہم نہیں بولیں گے تو اور کون بولے گا؟ بہرحال آج کا جو جلسہ ہے قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ کی برسی کے اوپر جلسہ ہے۔ کچھ ہی دیر میں مجید اللہ خان فرت صدر مجلس بچاؤ تحریک آئیں گے اور یہ جلسے کو مخاطب کریں گے اور قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ کی تمام سوانح عمری پر، ان کی پوری زندگی پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ایک سینئر قائد الحاج سید سلیم صاحب جو آپ ہی کے محلے کے ہیں، کئی لوگ ان کو سننے کے لیے بے چین ہیں، ان کو بھی آپ کو سننا ہے۔ آج کا یہ جو جلسہ ہو رہا ہے، سب سے پہلے تو میں ہمارے کمشنر آف پولیس سی وی آنند صاحب، ڈپٹی کمشنر آف پولیس ساؤتھ زون اے سی پی میر چوک اور ہمارے ڈبیر پورہ انسپکٹر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ورنہ یہ جلسے کا پرمیشن کینسل کر دیا گیا تھا۔ بڑے بازار یاقوت پورے پر ہم پرمیشن ڈالے، آپ کو اندازہ ہے 2014 1994 سے جلسے یاد قائد ملت ہم مناتے آ رہے ہیں، اور کچھ حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ عنقریب الیکشن کے بھی اعلان ہونے کے امکانات ہیں۔ بیٹھ جاؤ، پہلے لیٹ آئے، بعد میں پورا جلسہ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تو آنے والے کبھی بھی حالات میں نئے سیکریٹریٹ کمپلیکس کا افتتاح ہوگا 17 فروری کے دن، اور ہمارے انا کبھی بھی الیکشن ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور جیسا ہی الیکشن ڈکلیئر ہوتا ہے چند پولیس والوں کے پیٹ میں موڑ شروع ہو جاتی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کی وفاداری بتانے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ جو ابا ان کو پیدا کرے، جو اماں ان کو 9 مہینے پیٹ میں رکھی، اس کے وفادار نہیں ہوتے، جو سرکار تنخواہ دے رہی ہے اس کے وفادار نہیں ہوتے، یہ مجلس اتحاد المسلمین کے وفادار ہو جاتے۔ اور 1994 سے لے کر
हाल का जो बल्दिया का इंतखाबात हुआ, हालिया जो 2018 का असेंबली का इंतखाबात हुआ, रैन बाजार पुलिस स्टेशन का जो भी इंस्पेक्टर होता है वो तहरीक के लिए एक सर का दर्द रहता है। कम से कम 50-60 लाख रुपए उसको दिए जाते हैं। झगड़ा MIM MBT का जाके झगड़ा MBT वर्सेस पुलिस का हो जाता है। ये हमेशा से होते आ रहा है, तारीख है। यहां पर अगर कोई इंटेलिजेंस और स्पेशल ब्रांच वाले हैं, मेरी बात को नोट करिए। पुलिस महकमे की हम बहुत इज्जत करते हैं, अच्छे पुलिस वालों की हम तारीफ करते हैं, लेकिन चंद करप्ट ऐसे ऑफिसरों का पर्दाफाश करना हमारी जिम्मेदारी। तो अब मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि कायदे मिल्लत का जलसा जो है 93 में जब तहरीक बनी, जब से ये जलसा होते आ रहा है। कभी तलाब कट्टा वाल्टा होटल पर हुआ, कभी मुगलपुरा फायर स्टेशन पर हुआ, कभी सालम चौक पर हुआ, कभी भवानी नगर में हुआ, कभी मोइन बाग चौरस्ते पर हुआ, कभी हाफिज बाबा नगर में हुआ, कभी ताला कुंटे पे हुआ, कभी चंद्रायन गुट्टे में हुआ, कभी बारकस में हुआ, कभी डबीरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज पे हुआ, इससे पहले यहां पर हुआ, आपके डबीरपुरा दरवाजे पर हुआ, ग्रीनलैंड होटल कने हुआ। यानी जो कमेटी तय करती है, याकुतपुरा बड़ा बाजार पर हुआ, याकुतपुरा रेलवे स्टेशन पर हुआ जलसा। हम एप्लीकेशन डाले, हमारी एक सियासी जमात है, हमको इख्तियार है जलसा करने का, हम परमिशन डाले तो सरकार के पेट में मोड़ हो गई शुरू। सरकार आनंद फानंद में क्या करे, इंस्पेक्टर साहब रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट करते वक्त 6 पॉइंट बताए, वो परमिशन की कॉपी है तो जरा दियो इधर। 6 पॉइंट बताए, बात सुनिए। मैं कोई पुलिस ऑफिसर के खिलाफ में नहीं हूं, कोई महकमे के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन जो हमारे साथ नाइंसाफी करेगा हम उसका पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि आने वाले इंतखाबात में हम नहीं चाहते कि ये ऑफिसर रैन बाजार पर हो। और साबिका में जो हमारे को सता है उनको या तो SB डिपार्टमेंट मिला या नहीं तो कुत्ता उनके हाथ में मिला, स्पेशल डॉग स्क्वाड। क्योंकि हम भी जो है शहर के शैतानों से लड़ रहे, हम कोई शरीफ नहीं है, हम सूरत के शरीफ है, हम पढ़े लिखे हैं। हमको मासूम चेहरा देख के कुछ लोग गलतफहमी का शिकार रहते हमारे से। तो बहरहाल हमारे इंस्पेक्टर रैन बाजार के पेट में मोड़ हो गया। यू हैव नॉट मेंशन द डिटेल ऑफ अदर स्पीकर्स इन योर एप्लीकेशन एक्सेप्ट मजीदुल्लाह खान फरद। कभी भी परमिशन डाले हम कोई स्पीकर का नाम नहीं बोलते। हाल में असदुद्दीन ओवैसी नूरखा बाजार में जलसा करे, 4 रोडा बंद करके जलसा करे, इंस्पेक्टर रैन बाजार के पेट में दर्द नहीं हुआ, हम जलसे का परमिशन डालते, इंस्पेक्टर रैन बाजार को पेट में दर्द हो गया। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हमारी जमहूरियत पार्टी है हमारी, वी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम 29 साल से लड़ते आ रहे हैं। फिर उसके अंदर लिख रहे हैं कि यू हैव नॉट स्पेसिफाइड द अप्रॉक्सीमेट गैदरिंग ऑफ द पीपल इन योर एप्लीकेशन, परमिशन टू सच गैदरिंग ऑफ अनस्पेसिफाइड नंबर। यानी कितने लोग आते हम बोलना कहते, हमको कैसा मालूम, क्या वलीमे की दावत हो जी मेरी, जलसा हो रहा, वलीमे की दावत में घुस जा रहे हैं लोग। 1000 आदमी की दावत है तो 2000 का पकाना पड़ता। हमारे घर में कोई भी छोटी सर की दावत हुई, चिल्ला छट्टी, परसों हमारे भाई की बच्ची का और डॉक्टर साहब के बच्चे का रस्म हुआ, डॉक्टर खयाम खान मरहूम के बच्चे का और वकील साहब की बच्ची का रस्म हुआ, तो हमारे कने घर में दावत थी, 500 आदमी की दावत 2000 का पकाना पड़ा हमारे को। तो हमारे से इतनी मोहब्बत है लोगों की कि हम कैसा बता सकते हैं 100 आ रही, 200 आ रही, 500 आ रही, 600 आ रही, 1000 आ रही। अब आप देखो, फिर तीसरा पूछ रही थे द बड़ा बाजार चौरस्ता इज हेवीली क्राउडेड एरिया एंड देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैफिक कंजेशन। मियां पिछले 50 साल में कितने जलसे हुए बड़े बाजार में, बोलो कितने जलसे हुए बताओ। क्या चौरस्ता जाम नहीं हुआ? क्या असदुद्दीन ओवैसी परसों जलसा करे तो चौरस्ता जाम नहीं हुआ? होता थोड़ा बहुत, यहां पर भी हो रहा, पुलिस वाले इंतजाम करते चले जाते, लेकिन इनके पेट में दर्द हुई। इन्होंने स्पेशल तनख्वाह ले रहे, स्पेशल तनख्वाह वो तो समझे ना, गवर्नमेंट की अलग, ये अलग, सट्टे वालों से मामूल अलग ले रही। गांजा बिच रहा पूरे रैन बाजार पुलिस स्टेशन लिमिट्स में, बाघे जाड़ा में सट्टा चल रहा,
दबीरपुरे के आगे से जितना रैन बाजार पीएस लग रहा पूरा मामूल है। रात भर होटल खुले, शहर में हर जगह होटल बंद है। कमिश्नर ऑफ पुलिस ले जाके सब कुछ चालाना कर रही, लेकिन रैन बाजार सर्कल को स्पेशल परमिशन है रात भर होटल खुले रखने का। मैं मजीदुल्लाह खान फरज साहब का इस्तेमाल करता हूं। खैर बहरहाल उसके अंदर जो है कई ऐसे वजूहात लिखे, ये मैं फेसबुक पर परमिशन की कॉपी डाला हूं। अगर किसी को आइए जल्दी आइए, टाइम कम। जल्दी बैठो भाई, टाइम कम। तो बहरहाल ये जलसा जो है पिछले 29 साल से जलसा होते आ रहा है। कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग रहमान। मैं पहले ही बोला कि मेरा कोई मूड नहीं था तकरीर करने का, ये मेरा कोई उन्वान नहीं है जलसा करने का। फरद भाई तफसीली बात करेंगे, लेकिन हमारे सर्कल साहब मजबूर करे कि आज अमजदुल्ला खां बोलना। अब जब अमजदुल्ला खां बोलना शुरू करा तो फिर पूरा बोलता, ए से लेके जेड तक बोलता। पहले जमाने में पढ़ते थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बिस्किट, क्या क्या की पढ़ते थे, लेकिन आजकल के बच्चे दूसरे चीजें पढ़ रहे। समझ गए ना, ए फॉर एटम, बी फॉर क्या की पढ़ रहे बच्चे। अब यहाँ पर जो है ख्वाजा मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग रहमान, फिर आगे भी जब कंक्लूड करूंगा तो और कुछ बोलूंगा इनके बारे में। ख्वाजा मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग रहमान, आज आप बतलाइए कि 17,000 करोड़ की जायदाद है आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। आज मैं सवाल करने पर मजबूर हूं, 17,000 करोड़ की जायदाद, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हॉस्पिटल, न जाने क्या क्या है। आप बतलाओ, अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों, अगर इस जलसे में है अमजदुल्ला खान अगर गलत बोल रहा है तो मैं माइक दे काटने के लिए तैयार हूं, मुझसे सवाल करो। क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के बाद में अगर कोई अदालत है तो वो अवामी अदालत में इसके फैसले होते हैं। क्या ख्वाजा मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग रहमान के नाम से कोई एक इमारत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फिल वक्त की खयानत बनाई? क्या बतलाओ आप? क्या दक्कन मेडिकल कॉलेज का नाम बहादुर यार जंग मेडिकल कॉलेज नहीं रखा जा सकता? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बहादुर यार जंग इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं रखा जा सकता? क्या दारुस्सलाम में जितनी तालीमी इमारतें हैं उसका नाम ख्वाजा मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग रहमान के नाम से नहीं रखा जाता? मुझे कोई एतराज नहीं है सालार मिल्लत के नाम से रख लो, मुझे कोई एतराज नहीं है हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी के नाम से रख लो, न जाने कौन सी मिल्लत है असदुद्दीन ओवैसी के नाम से रख लो। सालार चौक के नाम से यह चौक का नाम रखा गया, अमजदुल्ला खान को कोई एतराज नहीं है। लेकिन हकदार का हक, जिसने जमात को बनाया, जिसने दारुस्सलाम को तोहफा दिया, जिसने कौम को मरकज सियासी दिया, आज उसको फरामोश कर दी है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये मौजूदा क़यादत आज ख्वाजा मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग को फरामोश कर दिया है। आप बतलाओ मेरे भाई, बारिश हो रही है, अगर कोई आपके छतरी पकड़ के ठहरता, जिंदगी भर आप उसका एहसान करते। मैं प्रजा दरबार के जरिए कई लोगों की हमने मदद की, मैं भूल गया, कई लोगों की मदद करके मैं भूल गया। परसों मैं एक शादी में गया था, शादी में गया तो दूल्हे के बाप मुझसे मिले, यही मिलन टाकिस जो थी पुरानी शादी खाना बना, उस शादी में गया था मैं। मुझे गले लगाकर बोले कि मेरी वाइफ को कोविड हो गया था, यशोदा हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था। मैं रात के 2 बजे आपको फोन किया, आप मुझे 2:10 को फोन पलटा कर किए, बोले कि बेड तैयार है, आप जाओ एडमिट हो जाओ। आप फिर 10 मिनट के बाद में फोन करके पूछे कि एडमिट हुए नहीं हुए। आज मेरी बीवी जो जिंदा है, अल्लाह और उसके हबीब के बाद में आपकी वजह से जिंदा है। लोग जब किसी के काम आते हैं, अगर शरीफुन नफ्स होता है, अगर वो शख्स तो उसका एहसानमंद रखता है। ये कौम ख्वाजा मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग की एहसानमंद है कि जिसके हाथ में 25,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, 25,000 लोगों ने मुशर्रफ पर इस्लाम किया। ऐसी क़यादत को मैं चैलेंज करने के मौक़िफ़ में हूं। आए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनों, आए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स, आए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असेंबली, क्या बतलाओ, पूरे दारुस्सलाम में
कायदे मिल्लत की एक तस्वीर है क्या? बताओ, मैं चैलेंज करता हूं। कल सोशल नेटवर्किंग है, फेसबुक पर डालो कि कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंगले रहमा की एक बड़ी तस्वीर लगी हुई है। कब तक थी? जब तक अमानुल्लाह खान मरहूम गाजी मिल्लत दारुस्सलाम में थे, कायदे मिल्लत की तस्वीर थी। मेन हाल में जिस दिन अमानुल्लाह खान को मुअत्तल किया गया, उस दिन वो तस्वीर को भी निकाल दिया गया। ये है आपकी मोहब्बत। आज बातें बहुत बड़ी बड़ी, अरे कांग्रेस मर गई, अगली खबर में दफन हो गई। नूर खबरदार के जलसे में मोहतरम कांग्रेस को बोल रही कि तुम ऐसा नहीं करे, तुम वैसा नहीं करे। अरे मियां, जिससे तुम्हारी शादी हुई, तुम जिसके साथ बिस्तर कर रही, उसके बारे में बोलो जरा। बैठो तो बैठो, आप बैठो यार, शेरा आराम का टाइम नहीं है बाबा, बैठो, बाद में बात करेंगे। जिसके साथ आप हम बिस्तरी कर रहे हैं, 5 मसाजिद शहीद हो गए। कहां पर है क़यादत? आप चले, मैं शेर, मैं फलाना, मैं कार का ड्राइवर, मैं जिसको चाहे उसको इख्तियार पर बिठा सकता हूं। अरे कहां पर है दो भाई? ये अमजदुल्लाह खान आज तुमसे सवाल कर रहा है। तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब जो भारत राष्ट्र समिति के दौर में 5 मसाजिद को शहीद कर दिया गया, क्या किसी में हिम्मत है? क्या कोई उलमा मशाइखीन में हिम्मत है? आप बतलाओ। अमजदुल्लाह खान, मजीदुल्लाह खान फरत आज है, कल नहीं रहेंगे। इख्तिदार की हवस अगर हम में रहती, हम भी किसी राव रेड्डी की धोती पकड़ लेके चलते, हम भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते, हम या तो मंत्री बन जाते, या हम एमएलसी बन जाते, या चेयरमैन बन जाते। लेकिन नहीं, अमानुल्लाह खान का खून है जो नजर में नजर डालकर, जो हुकूमत के गिरेबान पकड़कर मुसलमानों के मसाइल के बारे में गुफ्तगू करने के लिए हम हैं। आप बतलाइए मेरे भाई, क्या गुजरात में कोई मस्जिद शहीद हुई? क्या कर्नाटका में कोई मस्जिद शहीद हुई? क्या बताओ, आप कहीं पर मसाजिद शहीद हो रही? लेकिन हमारे सेकुलर चीफ मिनिस्टर, हमारी सेकुलर सरकार के तहत 2 मसाजिद सेक्रेटेरिएट के, एक मस्जिद आपके एक खाना मस्जिद अंबरपेट, एक कुत्तागुड़म में एक मस्जिद को शहीद कर दिया। आज तक भी उसका मलबा ऐसा ही पड़ा हुआ है। आज की तारीख तक 50 साल से जंगल में मस्जिद है, लेकिन आज फैसला किया गया कि फॉरेस्ट में मस्जिद नहीं, ताल्लुक में एक मंदिर है। अमजदुल्लाह खान कोई कम्युनल स्पीच नहीं, कोई नहीं, आप मंदिर बनाओ, मैं उसके खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन मुझे भी इजाजत है कि मैं हय्या अला सलाह कहूं, हय्या अला फलाह कहूं। मैं मुझे भी इजाजत है कि मैं सजदा करूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे इजाजत देता है, लेकिन केसीआर साहब का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं मालूम। सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद शहीद हो गए। आप बतलाओ, कोई सवाल करने वाला है क्या? बताओ। अरे जुडिशियल कस्टडी में एनकाउंटर हो गए, कोई क़यादत सवाल नहीं कर रही है। 2014 में दिखे, 2016 बल्दिया इलेक्शन में दिखे, 2018 असेंबली इलेक्शन में दिखे, फिर बाद में बल्दिया इलेक्शन में दिखे, अब परसों दिखे यहाँ पर नूरखा बाजार में। नूरे नजर चश्मे बद्दूर आए थे यहाँ पर परसों, क्या कि इनाग्रेशन, अरे इनाग्रेशन तो ऐसा हो रही, चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने इनाग्रेशन आने हो रहे, जितने पिछले 6 महीने से ओल्ड सिटी में, बहादुरपुरे में, याकूतपुरे में करोड़ रुपए के इनाग्रेशन हो रहे। परसों बारिश हुई, कोई बच्चा मेरे को फोटो भेजा इसी नाले की, परसों बारिश हुई, इमली बन के नाले की एक बच्चा फोटो भेजा, लोगों के घरों का सामान गिर रहा, हजारों करोड़ रुपए कहां पर जा रहे, किसकी खबर में जा रही, किसके पल्लों में जा रही, किसके थैले में जा रही नहीं मालूम। सैंक्शन तो हो रहा, चीफ मिनिस्टर साहब तो दे रहे हैं हजारों करोड़। या तो वो ऐलानात गलत है, या नहीं तो फिर ये हकीकत गलत है कि कोई काम नहीं हो रहा, खाली अखबार में इश्तिहारात, शोबेबाजी हो रही, सिर्फ और सिर्फ यही हो रहा है। आप बतलाओ मेरे भाई, आज आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का चालान बनते ना, इलेक्ट्रिसिटी की बिल बनते, आने वाले महीने में हर किसी को इलेक्ट्रिसिटी बिल में एसीडी चार्जेस, हर किसी को एक नए चार्जेस आ रही। कौन से एसीडी? यानी आप जो साल तमाम में आप कोई महीने में 200 खर्चा करे,
کوئی مہینے میں 2000 خرچہ کرے, کوئی مہینے میں 500 خرچہ کرے, اس کا سلیب نکال کے جو ہائیسٹ ریٹ, جیسا آپ کوئی مہینے میں گرمیاں ہیں, آپ کے گھر میں اے سی چلا, آپ کے گھر میں فلانا اگر کوئی بل 3000 کی آ گئی, تو آنے والے سال میں ہر مہینہ 3000 روپے کے حساب سے آپ کو بل دینا پڑے گا, اور اس کے ایڈوانس ایسیڈی 10,000 روپے, ہر کنزیومر کو 10,000 روپے دینا ہے. یہ آنے والے حالات بیان کر رہا ہوں میں. کوئی قائد ہے بتاؤ آپ آواز اٹھانے کے لیے؟ جا کے دیکھو آپ, عثمانیہ ہاسپٹل گیا تھا 2 دن پہلے, کریم نگر کے 2 بچوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کوئی ڈسٹرکٹوں میں کوئی گورنمنٹ کا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نہیں ہے. نظام آباد میں ایکسیڈنٹ ہو جاؤ, گاندھی ہاسپٹل لے کے جاؤ, عثمانیہ ہاسپٹل لے کے جاؤ. کریم نگر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, گاندھی ہاسپٹل لے کے جاؤ, فلانے آپ کے عثمانیہ ہاسپٹل لے کر جاؤ. ابھی میں جب گھر پہ گیا, کھانا کھاتے کھاتے ہمارے انا کی اسپیچ سن رہا تھا. کوئی اڑیسہ کے سابقہ چیف منسٹر بی آر ایس میں جوائن ہوئے. بہت اچھی بات ہے, آپ بی آر ایس پارٹی بنا رہی, پورے ہندوستان میں جاؤ, آپ بڑے لیڈر بنو, آپ کے بیٹے کو چیف منسٹر بناؤ, کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن چیف منسٹر صاحب تقریر کرتے ہوئے بول رہی کہ ہمارے بچے امریکہ جا کے کہیں کو پڑھنا, ہمارے بچے انڈیا میں کیوں نہیں پڑھ رہی, ہم ایسا ایجوکیشن فیسلٹی کیوں دے رہی. میں انا سے سوال کر رہا ہوں, انا وہ آگے پوچھوں گا, انا جو وعدے کرے تھے الیکشن میں کہ 12% ریزرویشن دیتا ہوں, غائب, وقت کمشنریٹ دیتا ہوں, غائب, نہ جانے, اور اولڈ سٹی کو کیا کی کون سا یہ گولڈ سٹی بناتا ہوں, بولے غائب. اب میں انا سے پوچھ رہا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں گورنمنٹ کا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں ہے, بتاؤ آپ. نظام آباد میں ایکسیڈنٹ ہوتا, نظام آباد میں کیوں علاج نہیں ہوتا. کریم نگر میں ایکسیڈنٹ ہوتا, کریم نگر میں کیوں علاج نہیں ہوتا. دلگنڈے میں ایکسیڈنٹ ہوتا, دلگنڈے میں کیوں نہیں علاج ہوتا. کیا سارے مرض کی دوا عثمانیہ اور گاندھی ہے, بتاؤ کیوں نہیں ہے بھائی. 8 سال دی نا آپ کو, تلنگانے کی عوام 9 سال دی. آپ ہر ڈسٹرکٹ میں 200 کروڑ روپے کا دواخانہ تعمیر کرنا تھا, تو یقیناً امجد اللہ خان آج کے سی آر کو سلام کرتا تھا. کہ سی آر صاحب بھول گئے جب تلنگانہ ایجوکیشن چل رہا تھا, یہ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت مخالفت کر رہی تھی تلنگانے کی, اور فتویٰ دے دی تھی کہ اگر کوئی مسلمان تلنگانے کی تائید کرے گا تو اس کو ہم فلانا کہہ دیں گے, فلانا کہہ دیں گے. یہ امجد اللہ خان تمہارا شانہ بہ شانہ پھیر کر سارے مسلمانوں کو اس بات کا اعلان کیا کہ بہت ہو گئی ناانصافی, آج وقت آ گیا ہے کہ ہم کو تلنگانہ ہونا چاہیے. ہر وہ میٹنگ میں کے سی آر کے ساتھ, ہر وہ میٹنگ میں کے ٹی آر کے ساتھ, ہر وہ میٹنگ میں کویتا کے ساتھ اگر کوئی کھڑا تھا تو وہ اکبر الدین اویسی نہیں تھا, وہ اسد الدین اویسی نہیں تھا, وہ امجد اللہ خان تمہارے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا. آج بھی کئی تصاویر لوگ سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں. آج اگر کوئی تمہاری مخالفت کر رہا ہے تو وہ اکبر الدین اسد الدین نہیں بلکہ امجد اللہ خان تمہاری مخالفت کر رہا ہے. مخالفت جو ہوگی وہ کام کی بنیاد پر ہوگی, کوئی پیسوں کے تھیلی کی بنیاد پر نہیں ہوگی, انکم ٹیکس سے ڈر کے نہیں ہوگی, وقت کے املاک کے قبضے کے اوپر تائید یا وہ نہیں ہوگی. آپ میرے بھائی بتاؤ, وقت کمشنریٹ آج وقت کے دفتر کو 5 سال سے لاکھ ہے. آج تم کئی بڑے بڑے کیسز ہار جا رہے ہیں. آج کئی بڑے بڑے کیسز کی زمینیں درگاہ حضرت حسین شاہ ولی 35,000 کروڑ کی جائیداد, یہ تمہارے آبا و اجداد نے دیا تمہارے کو, کوئی گورنمنٹ, کوئی اپنا کوئی راؤ نے نہیں دیا تم کو. وہ آج تم ہار گئے کیس, 35,000 کروڑ کی جائیداد تم ہار گئے. جب تلنگانہ ایجوٹیشن چل رہا تھا, یہ کے سی آر صاحب جا کے اس کے لگڑا پارٹی راج گوپال کی بلڈنگ پر وہاں پر پورے جھنڈے لگائے, 3 دن تک دھرنا دیے, بولے تلنگانہ ملے گا تو میں سارے وقت کی جائیدادیں تمہاری دے دوں گا. ارے اللہ, دینا تو دور کی بات ہے, تم وقت کے دفتر کو لاگ ڈال دیے. 5 سال سے ہم کورٹ میں کیسز ہارتے جا رہے ہیں. تو بتلاؤ کیا کوئی قائد کے منہ میں زبان ہے کہ جا کے ارے وہ کہاں پر ہے, بریانی کھا کے تمہاری تائید کرے تھے سو وہ لوگ کہاں پر ہے, بتاؤ. بہت ساری باتیں ہیں, جلسے ہوتے رہیں گے. انسپیکٹر صاحب رین مدار
100 जलसे डालूंगा तुम्हारे डिवीजन में, रोज एक जलसा करूंगा, बेजार हो जाना तुम खुद लीव लगा के चला जाना। पठान हूं, याद रखो। जब किसी का नाम लिखता हूं ना रजिस्टर में, तो फिर समझो अब और आगे नहीं बोलूंगा। बहरहाल ट्रैफिक के चालान आज आप बतलाओ, हर शहरी को कम से कम महीने में 3000 रुपए चालाना देना पड़ा या नहीं पड़ा, बताओ। आज कोई है बोलने के लिए? अरे गाड़ी जरा आगे करो, ट्रैफिक का 1000 रुपए चालान। परसों की बात है, नर्सरी स्कूल में मैं मेरी लड़की को लेने के लिए गया, लाइन में गाड़ियां ठहरे रहे, अचानक आए पुलिस वाले साहब, खच 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 मारे। मैं बोला क्या है मियां? तो बोले नहीं, ऑर्डर है एवरी एसआई रोजाना 100 चालान देना। अच्छा, मैं बोला देखो, जब तेलुगु देशम के पीरियड में लाइट के नाम पे जुल्म हो रहा था, लाइट के चालानों के नाम पे, तो वो अन्ना को चला दिए, अब ये अन्ना को चलाने का वक्त आ गया है। यार जिंदा सोबत पर ये थे हाली जनाब अमजदुल्ला खान खालिद साहब, तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक, जो आपको मुखातिब कर रहे थे। जब कभी बोलना, वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना। मैं हाली जनाब राज सैयद सलीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो 5 मिनट आपको मुखातिब करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मजीदुल्लाह खान साहब, अमजदुल्लाह खान साहब डेस्क पे तशरीफ फरमा, क़ायदीन, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, जब से आपने तफसीली तौर पे अमजदुल्लाह खान खालिद की तकरीर सुनी, वो इंस्पेक्टर एम बदार साहब के बारे में नाराजगी का इजहार कर रहे थे, उनको मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे पास खाजी साहब शादी के दिन निके में ये नहीं पूछते कितने रन बनाने वाले हैं दूल्हे मियाँ भाइयों से नहीं पूछते कितने लोग आने वाले हैं, चब्बा भी मारते, छक्का भी मारते, एक सिंगल भी लेते, जमा हो जाते, चौरस्ता भर जाता। आइंदा नहीं पूछना कितने आते कितने जाते, हमारे चाहने वाले हैं, हर जगह आते। यहाँ पे एक हमारे डबीरपुरे के यहाँ के एक लीडर थे मोहम्मद गौस, नौजवान, हालिया दिनों में गौस का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। पहले हमारे साथ थे, फिर बाद में दूसरी तरफ चले गए थे, लेकिन अच्छा नौजवान था जिसका इंतकाल हुआ। मैं इंतकाल में था और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बैठे थे महल्ले वाले, मैं शामिल हूँ मोता में, और खबरस्तान के पास मैं देखता हूँ जैसा सैदाबाद में हर साल खुलगे निकलते, देखते ना आप लोग, खुलगों को तैयार करके, कलर करके, तेल लगा के, फूल पिना के, बाजे बजाते हुए लेके जाते, हर साल होता हो। वैसे ये खुलगे को लेके जा रहे हैं, मतलब से इनाग्रेशन हो रहे हैं, खुलगा बीच में है, पूरे बाजे बजाते हुए, लेकिन उस खुलगे को ये तमीज नहीं है यहाँ रुक के वो अपने वर्कर के जनाजे के अंदर, मस्जिद के अंदर आके 2 रकात नमाज पढ़े, जनाजे की खड़े के नमाज पढ़े और खबरस्तान में 5 मिनट रुके, पूरा बाजा बजाते हुए घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। आज उनका वर्कर उनके दरमियान में नहीं है, ये ऐसी क़ियादत है। बहरहाल मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप लोगों को मजीदुल्लाह खान फरद को सुनना है। कायद मिल्लत बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा के बारे में मैं कुछ अल्फाज आपको बताऊंगा, उनकी तारीख। कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा हिंदुस्तान के वो मायानास कायद थे जो सदियों में पैदा होते हैं, जिनके लिए अल्लामा इकबाल का वो शेर, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कायद मिल्लत जब आवाम से मुखातिब होते और बारिश हो रही है और ऐसे में बारिश से लोग उठ के जाने लगे, तो कायद मिल्लत फरमाते हैं, ऐ नबी के गुलामों, क्या बारिश की चंद बूंदें तुमको नबी के जिक्र से दूर कर रही है। बारिश तेज हो जाती है, लोग भीगते हुए बैठे हैं और कायद मिल्लत आप सुन रहे हैं। ये कायद मिल्लत, ये दारुसलाम, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा अल्लामा कासिम रज़वी साहब
और रशीद तुराबी साहब, इन लोगों ने दारुसलाम को खरीदा। दारुसलाम में पहले पोलो ग्राउंड था, घोड़े के ऊपर बैठ के पोलो खेलते थे, उसको खरीदा, चंदे जमा किए। हासिम रजवी साहब ने आग के जलसे के अंदर अपने घर के चाबियां जो थे सारा सामान के साथ कायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंगल रहमा को दे दिया और कहा कि मेरा मकान, मेरे घर के अंदर सामान तमाम बेच के दारुसलाम खरीदने के ऊपर ले लो। कायद मिल्लत रोने लगे। आपने अपने किताब में कहा कि एक वो सिद्दीक़ दखन थे, सिद्दीक़ अकबर थे, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अपना अपना माल लाके जमा करो, तो आप सारा माल लाके जमा कर दिए और 2 चादरें पहनकर मस्जिद नबवी के एक कोने में बैठे थे। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत को आपने जिंदा कर दिया। लिहाजा आप हैदराबाद के सिद्दीक़ दखन ने इस तरह को खरीदा, एक मरकज़ सियासी का नारा दिया, तो मुसलमानों के लिए रखा, लेकिन फिल्म इंटरवल के बाद में बदल गई। इनके दादा अब्दुल वाहिद औसा से भूखे प्यासे वहां पे खाक पड़ गया था, हैदराबाद आते हैं अब्दुल वाहिद, यहाँ के एक वकील के पास नौकरी करते हैं, जूनियर असिस्टेंट। फिर कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन लड़ते हैं, मल्लेपल्ली में हार जाते हैं। उसके बाद निकल के दारुसलाम में आते हैं तो कायद मिल्लत कहते हैं अब्दुल वाहिद रुक जाओ, खबरदार दारुसलाम की सीढ़ियां नहीं चढ़ना। आदमी को बुलाकर कहा बकेट में पानी लाओ, आज ये सीढ़ियों को धो। एक मकरू, एक हुकूमत का मकबर दारुसलाम के अंदर आया, दारुसलाम की सीढ़ियां मैले हो गए। दारुसलाम के सीढ़ियों को धोने, तारीख बता रहा हूं मैं, मंजिल उनको मिली जो शरीक सफर न था। आज इन लोगों ने दारुसलाम पे कब्जा कर लिया। दादा के बाद बाबा, बाबा के बाद बेटे, अब बेटे के बाद दूसरे आने वाले हैं। ये ड्राइकोला सीरीज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक वो मिल्लत बन गए, एक हबीबा बन गया, एक नखीबा बन गया। अब आने वाले दिनों में एक नसीबा बन जाता, कौम का नसीब। अब आप उनके पीछे भी गुलामी करते घूमेंगे, माल उठा के रहते हो, उधर बैठो दिला तुम काटर केटीआर के गैंग के, उधर बैठो 90 ml दिला रहे, अब भी दिला तो। बहरहाल आज ये ड्राइकोला सीरीज एक के पीछे एक कौम के ऊपर बैठ गई और आज ये जो दवाखाने हैं ये मुसलमानों के दवाखाने हैं, लेकिन लाखों रुपए का बिल हो रहा है, लाखों रुपए का बिल, और आज कोई पूछने वाला नहीं है। गरीबों की हालत बहुत खराब है। 500 रुपए में या आपकी बस्ती में आए, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए ये बात बोलूंगा कि जब कभी आपकी बस्ती में आए तो बोलो 10,000 रुपए रेट चल रहा, वोट का रेट। आप कहीं भी बाई इलेक्शन हो रहा, आप लोग देख रहे हैं, बीजेपी वाले 10,000 रुपए दे रहे, टीआरएस वाला 10,000 रुपए दे रहा, साथ में अन्ना बाटल दे रहा है और एक जिंदा चिकन दे रहा, मुर्गी भी दे रहा साथ में। देख रहे ना आप लोग, हंसो, उन्होंने 10,000 दे रहे, इन्हों 10,000 दे रहे, यानी एक वोट 20,000 रुपए के अंदर बिक रहा। और ये लोग आके आपसे फुकट में वोट दो, अल्लाह के नाम पे दो, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे दो, यीशु बाबा के नाम पे दो। लोग परेशान है, यीशु बाबा ख्वाजा गरीब नवाज हमारा नाम, ये हरामजादे कहीं को इस्तेमाल कर रहे हैं बोले। लिहाजा आए तो मोहल्ले में पूछो यार कि राशन दिलाओ, दवाखानों का हमारे को कार्ड बना के दो, फ्री में तुम्हारे दवाखानों में इलाज करो, कब तक तुम्हारे को वोट देना। कल यहाँ पे जलसा हो रहा था, अब भी देख रहा हूँ फेसबुक के ऊपर, ये खुलगा वहां पे है शिकागो में, अभी यहां से बड़ा वहां चले गए। बाप की जागीर, हजारों करोड़ की दौलत है, सुबह में यहाँ, शाम में अमेरिका में, जर्मनी में, जहां दिल बोला वहां पे घूम रहे। बहरहाल ये बीजेपी की बी टीम है, इनका काम है अमित शाह को खुश करना। आजम खां की हालत नहीं होना इनकी, आजम खां हक वाले है, इसीलिए जेल में मुकदमा थे, इनको कुछ भी नहीं है। इन्हों पूरा हिंदुस्तान बीजेपी की मदद करते फिर रहे। एक तब्दीली लेके आओ अल्लाह के वास्ते, ये गंदगी को जो है हटाओ, कोई मुकाबला तो रखो यार। एक ही बात, वही लोगों को वोट, वही लोगों को वोट, उनको डालते रहेंगे तो कब तक? आपको कैसा मुकाबला कैसा होना? वही नखीबाए मिल्लत, हबीबाए मिल्लत, कब तक आप नाचते रहेंगे? कब तक गुलामी करेंगे आप लोग? यार बदलो यार, बदल के लाओ, नए लोगों को लाओ, मुकाबला होता, लोग निकल के मुकाबला होता। मुकाबले के अंदर आपको जो है सामने वालों को भी आपको आपका काम जो है देखने का मौका मिलता। मैं यही कहूंगा आप लोगों से अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए कि आप लोग एक तब्दीली लेकर आइए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر مجلس بطور تحریک علی جناب محترم المقام علی جناب مجید اللہ خان المعروف فرد خان صاحب آپ کو مخاطب کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی حبیب الکریم. شہنشین پہ تشریف فرما قائدین اکرام، محفل میں موجود بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، ہر سال کی طرح تحریک کی یہ روایت رہی کہ تحریک مرحوم صدر قائد ملت نواب بہادر یار جنگ رحمہ کی یاد میں جلسہ منعقد کرتی ہے، اور اس جلسے کو منعقد کرنے کا منشا و مقصد یہی ہے کہ آنے والی نسلوں کو قائد ملت کی سوانح عمری سے واقف کرایا جائے، قائد ملت کی شخصیت سے واقف کرایا جائے، اور قائد ملت کی حکمت سے واقف کرایا جائے، قائد ملت کے نظریات سے واقف کرایا جائے، تاکہ آنے والے حالات میں قوم و ملت کے لیے بہترین نوجوانوں کو تیار کیا جائے اور ملت کی قیادت کو تراشا جائے. یوں تو دنیا کی تاریخ رہی کہ تاریخ کے ہر دور میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کی صلاح و فلاح کے لیے بے شمار نبی و رسول مبعوث فرمائے، اور سب سے آخر میں حضور احمد مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اللہ نے ختم نبوت کا اعلان فرما دیا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ساری انسانیت کو انسانیت کا پیغام مل گیا، اور اس پیغام کو آموختہ دہرانے کے لیے جب قومیں کسی جمود اور تعطل کا شکار ہو جاتی ہے، اضطراب اس کا مقدر بن جاتا ہے، تو جمود اور تعطل سے نکالنے کے لیے اللہ کسی کو فیضیاب کرتا ہے، منتخب کرتا ہے، وہ مامور من اللہ ان کے روئے زمین پر انسانیت کی فلاح و صلاح کے لیے، اور انسانیت کو جمود و تعطل سے نکال کر، اضطراب سے نکال کر ان کو ایک تابناک مستقبل کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل پیروا ہونے کے لیے انسانیت کو دعوت دیتا ہے. ویسے ہی حالات تھے دکن کی سرزمین کے کہ 1905 میں کہ اللہ رب العالمین نے قائد ملت نواب بہادر یار جنگ رحمہ کو پیدا فرمایا. ایک عامرانہ گھر میں پیدا ہوئے، اور ایک عجیب و غریب تاریخ ہے قائد ملت کی. آج تک میں کئی بار قائد ملت کی سوانح عمری پڑھتا ہوں، اور کئی بار یہ سوچتا ہوں کہ کیسے اتنے مختصر سے عرصے میں قائد ملت نے صدیوں کا کام ایک کم 40 سال میں مکمل کر دیا. آپ کو دیکھنے میں آتا ہے کہ قائد ملت جب پیدا ہوئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے، 14 سال کی عمر میں در یتیم ہو گئے. جس کو دنیا کی سرپرستی اور کفالت کی ضرورت تھی، وہ دنیا کی کفالت اور انسانیت کی کفالت اور ملت کی کفالت کرنے کے لیے آگے بڑھے. 15 سال کی عمر میں آپ دیکھتے ہیں کہ دعوت اسلامی نام کی تنظیم بنایا اور دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام کیا. سارے ہندوستان نہیں بلکہ بیرون ممالک میں پھر کے دین کے پیغام کو اور دعوت دیا، اور دنیا کے تمام سربراہوں سے ملاقات کر کے یہ پیغام دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مسلمان ایک کلمے کی بنیاد پہ متحد ہو جائے. ایک دور میں ایسا دور تھا ملت کا شرازہ بکھرا ہوا تھا، اور بکھرے ہوئے شرازے کو اجتماعیت کا شعور بخشنے کا کام اگر کسی نے کیا تو وہ قائد ملت نواب بہادر یار جنگ رحمہ نے کیا. میں آج ہر لمحہ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مرحوم قائد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ، اس قائد نے ہمارے لیے وہ کارنامہ کیا کہ ہماری شناخت کو باقی رکھا، ہمارے اتحاد کو باقی رکھا، ہم میں وہ اصول کو باقی رکھا، ہمارے ایمان کو تقویت پہنچایا، ہم کو ایک دوسرے مسلمان اور دوسرے مسلمان سے محبت کا سلیقہ عطا کیا. یہ قائد ملت کی شخصیت تھی. اور پیش و مقررین نے قائد ملت کے تعلق سے آپ کو واقف کرایا. سب سے بڑی خوبی قائد ملت کی یہ تھی کہ قائد ملت کا سب سے بڑا نظریہ یہ تھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ ملت کا شرازہ بکھرا ہوا تھا.
کوئی اپنے اپنے اختلافات میں تھے اور یہ حالات تھے کہ ملت کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ویسے حالات میں قائد ملت نے ساری ملت کو یہ پیغام دیا کہ تمام اختلافات کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پہ آنا وقت کی اہم ضرورت ہے، ایک مرکز سیاسی کی ضرورت ہے قوم کو۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہی مرکز سیاسی کے نام پر سارے ہندوستان میں آج مسلمان متحد ہونے کے لیے تیار ہے۔ آج آپ کو غور کرنا ہوگا کہ اگر آج قائد ملت کے تاریخ کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو سب سے بڑا پیغام قائد ملت کا یہ ہے، مسلمانوں یاد رکھو اس پیغام کو اور اس پیغام پہ عمل فرما ہو جاؤ کہ قائد ملت نے کبھی تشدد سے کام نہیں لیا، قائد ملت نے کبھی تشدد کی تعلیم نہیں دی، اس لیے کہ قرآن تشدد کی تعلیم نہیں دیتا، قرآن نفرت کی تعلیم نہیں دیتا، اور قائد ملت ایک سچے عاشق رسول کی حیثیت سے، قرآن کے علم بردار کی حیثیت سے محبت کا پیغام دیا، تشدد سے قوم کو باہر نکالا، قوم میں جو آمرانہ رویہ تھا اس آمرانہ رویے سے قوم کو نکالا، قوم کے سلاطین کے ذہنوں کو تراشا، اس وقت کے حکمرانوں کے دین کی طرف راغب کیا، اس وقت کی حکومت عثمان علی خان کی جاگیرداری اور جاگیرداری کے نظام کو چھوڑتے ہوئے ایک عام مسلمان کی حیثیت سے قائد ملت اسلامیہ کے سامنے رجوع ہوتے ہوئے وہ پیغام دیا کہ قوموں کی زندگی میں بارہا وہ لمحات آتے ہیں جہاں اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ لڑنا پھرنا اور مٹ جانا نہیں بلکہ باقی رہنا اور منزل کو حاصل کرنا ہے۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ آج لڑنا اور پھرنا اور مٹ جانا نہیں بلکہ باقی رہنا اور اس دنیا میں غالب ہونے کے لیے ہم آئے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ قائد ملت نے اس قرآن کی آیت کو عملی طور پہ پیش کیا اور قائد ملت نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ قوموں کی بھڑنا اور مٹ جانا نہیں بلکہ باقی رہنا اور غالب ہونا ہے۔ آج ہم اس دور میں ہیں کہ ہم پہ تشدد، ہم پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں سارے ہندوستان میں ہندوتو کے نام پہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سارے ہندوستان کے حالات کیسے ہیں آج، اور ایسے حالات میں آپ کا مساجد نہیں بنا ہے ہندوستان میں، لیکن مساجد کو توڑ کے جہاں منادر بنائے جائیں گے پھر وقت پلٹے گا، وقت ایک کروٹ لے گا اور ایسی کروٹ لے گا کہ ہندوستان میں مسلمان پھر سے ایک نئی تاریخ لکھے گا۔ یاد رکھو ہماری تاریخ کیا ہے کہ دنیا میں جب ہم کو دبایا گیا، جب ہم پہ خون ریزی اور ہم کو خون میں نہلایا گیا تو دنیا یہ دیکھی کہ خون کا نہاتے ہوا مسلمان دنیا میں اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سر کٹتے رہے لیکن ایمان پہ کبھی مسلمان کمپرومائز نہیں کیا۔ آج یہ قائد ملت کی مجلس ہے میرے بھائی، یہ قاسم رضوی کی مجلس ہے۔ ارے عجیب و غریب تماشا ہے، 17 سپٹمبر 1948 ایک قیامت صغرا دکن کی سرزمین پہ نسل کشی ہوئی، کوئی چپا چپا کوچا کوچا گولیاں بھر دیے گئے، ماں بہن عزت کے لیے گولیوں میں کود کے جان دے دیا، لیکن 17 سپٹمبر کا جشن منایا جا رہا اور ترنگا ریلی بھی نکالی جا رہی ان لوگوں کی جانب سے جو قائد ملت کے وارث ہونے کا دعویٰ کر رہے، جو صدیق دکن قاسم رضوی کے وارث ہونے کا دعویٰ کر رہے۔ ٹھیک ہے ہندوستان میں انضمام ہوا، اس سے کسی کا انکار نہیں، ہم بھی اس بات کو تسلیم کر لیا، وقت اور حالات ہے اور وقت بدلتا ہے، حکومتیں بدلتی، جغرافیہ بدلتا، جغرافیہ بدل گیا، ملک کا ایک نیا ملک آیا اور اس ملک کے قانون کے مطابق ہم نے بھی اپنے آپ کو ڈھال لیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کی تاریخ کو ہم تسلیم کر لیں گے، ہماری اسلاف کی نسل کشی کو ہم تسلیم کر لیں گے، ہم ترنگا ریلی کے نام پر ان شہداؤں کی روحانیوں کو تکلیف دیں گے۔ تماشا ہے جلوس نکال رہے، ارے کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ سندر لال پٹوا کمیشن رپورٹ کہاں ہے؟ کیوں پارلیمنٹ میں آج کانگریس نے امپلیمنٹ نہیں کیا؟ آج جتنے ہندوستان کے سیکولرزم کے دعوے دار کسی نسل کشی ہندوستان میں ہوئی تو حیدرآباد دکن کی سرزمین پہ ہوئی۔ آج جو بڑی بڑی بلند بانگ باتیں کرنے والے ٹی وی چینلوں پہ انٹرویو دینے والے، کبھی تم سندر لال کمیٹی کے اوپر تم نے بحث کیا نہیں کیا؟ آج ان حالات میں آپ سوچو، ہم ایسی مخالفت نہیں کرتے، ہماری مخالفت کا مقصد مخالفت ہے۔ جماعت مجلس اتحاد المسلمین یہ اسلاف کی جماعت ہے، یہ کسی فرد اور خاندان کی جماعت نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ باور کیا جا رہا ہے کہ یہ جماعت کسی خاندان کی جماعت ہے، بھائی اس جماعت کے ساتھ رہو، نہیں، یہ جماعت آپ کی جماعت ہے، آپ کے اسلاف کی قربانیوں کی نشانی ہے۔ یہ 2 لاکھ جو
جو پولیس ایکشن میں جام شہادت پیے ان شہیدوں کی نشانی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے. اس سے اگر کوئی انکار کر رہا اور کہہ رہا کہ یہ کسی خاندان کی جماعت ہے تو اس بات سے میرا اختلاف ہے. آج بتاؤ نئی ساجداری سارے ملک میں ہو رہی, صف بندی ہو رہی, اور ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ساجداری چاہتے, ہم تابعداری نہیں چاہتے. بابری مسجد کا فیصلہ آیا میرے بھائی, اور بابری مسجد کی سب سے بڑی لڑائی کسی نے لڑی تو مجلس بچاؤ تحریک اور اس کے کارکنوں نے لڑی. کہاں تھے وہ لوگ جو آج قیادت کے دعوے دار ہے؟ کہیں بابری مسجد کے لیے ان کا کوئی موومنٹ رہا؟ کوئی بابری مسجد کے لیے انہوں نے قربانی دی؟ ارے 70 مقدمات ہوئے, ٹاڈا پوٹا, ہر اس دور سے ہم گزر کے آئے, اور بابری مسجد کا فیصلہ آیا تو آؤ ہندوستان کے شرق و غرب میں اعلان کر رہا ہوں. آج کوئی ایسا بتاؤ جس نے اٹھ کے یہ اعلان کیا کہ عدالت کے نام پہ یہ ناانصافی ہے ہندوستان میں, یہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو اعلان کیا گیا یہ انصاف نہیں, یہ ناانصافی ہے. میں آخری سانس تک کہوں گا کہ بابری مسجد کا فیصلہ میرے کو قبول ہے, نہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں. میرے کو ایسے حیوانوں کی ضرورت نہیں ہے جو بابری مسجد کی شہادت کو تسلیم کرنے کے یہ بات ملے. مجھ کو ایسے حیوان قربان کر دیتا ہوں جو بابری مسجد کے فیصلے کے نام پہ انصاف کو باور کیا جائے. راجن گگوئی جو سپریم کورٹ کا جج تھا, آج میں اعلان کر رہا ہوں اگر ہے دم کسی ڈپارٹمنٹ میں, اگر ہے دم ہندوستان کی حکومت میں, ارے ہے دم نریندر مودی امت شاہ میں, ہے دم KCR اور KTR کی حکومت میں, تو آؤ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑ کے کھڑا ہوں, ساکھ پہ کھڑ کے کھڑا ہوں, ہر جگہ کہوں گا, ہر سیٹ سے آواز دوں گا کہ راجن گگوئی RSS کا ایجنٹ تھا, BJP کا ایجنٹ تھا, اور اس سپریم کورٹ کے جج نے راجن گگوئی جو خود ایک عورت کی عصمت ریزی کے کیس میں ملوث تھا. واہ کیا انصاف ہے میرے بھائی, واہ واہ واہ, دنیا دیکھ رہی کیا انصاف ہے ہندوستان میں کہ ایک سپریم کورٹ کا جج جس پہ ایک عورت کی عصمت لوٹنے اور عصمت ریزی کی شکایت سپریم کورٹ میں موجود ہے, سپریم کورٹ کے ججوں کے پاس موجود ہے. یہ کئی لوگ واقف نہیں. یہ بات کیوں نہیں اٹھاتے یہاں ٹی وی چینل پہ, یہ بات پارلیمنٹ میں تم کیوں نہیں اٹھاتے؟ ارے تمہارے MLA کی تو یہ کوالٹی ہے میاں کہ یاقوت پورے میں لینڈ گرابنگ کرا تو 4 مینار کا MLA بنا دیے. واہ کیا تحفہ دیے بابا, یہ لینڈ گرابروں کی جماعت بن گئی. واہ واہ واہ, یاقوت پورا صاف کر دیا, گولڈ میڈل میں 4 مینار ملا اس کو کہ وہاں پہ صفایا شروع ہوا. وہاں بناؤ, لوٹو مارو, گنڈا گردی کرو, کہ اس کا نام جماعت ہے میرے بھائی, اس کا نام مجلس ہے, اس کے لیے لاکھوں مسلمان شہید ہوئے تاکہ یہ لوٹیرے لینڈ گرابر آیا کہ جماعت پہ قبضہ کر کے اپنے خاندان کے لیے ملابار گولڈ کے نام پر بڑی عمارتیں بنا کے 10-10 لاکھ روپے کرایہ لے. کیا یہ مجلس ہے؟ ارے ہم ہر لینڈ گرابر کا مقابلہ کریں گے, اوقاف کے اس زمینوں کو لوٹنے والے ٹولے کا مقابلہ کریں گے. ہم دین کی حفاظت کے لیے تحریک چلا رہے, کوئی سیاسی مفادات کے لیے نہیں. راجن گگوئی سپریم کورٹ کا جج اپنا مقدمہ ایک ملزم منصف کی حیثیت سے, جس پہ ایک مقدمہ ہے ایک عورت کی عصمت ریزی کا, اس نے خود جج کی حیثیت سے فیصلہ سنا دیا کہ میں مجرم نہیں ہوں, میں ایکوٹ ہو جاتا ہوں. واہ سپریم کورٹ, واہ 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 واہ, سپریم کورٹ جس پہ عصمت ریزی کا تو پھر یہ ہوا کہ شہر میں ہر قاتل, ہر زانی جو زنا بالجبر کرے گا کل بولے گا کہ میں منصف بن جاتا ہوں, میرا مقدمہ میں خود سناتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بری کر لیتا ہوں. یہ سپریم کورٹ ہے ہندوستان کا کہ راجن گگوئی نے اس پہ لگے ہوئے الزامات, عصمت ریزی کے الزامات کو اپنے آپ ججمنٹ سنا کے بری ہو گیا. پھر بابری مسجد کا فیصلہ بھی سنا دیا. پھر اس کے بعد تحفے میں BJP اور مودی کی یہ فاسسٹ حکومت ہے اس کو سپریم کورٹ سے نکال کے راجیہ سبھا کا ممبر بنا دیا. یہ انصاف ہے کہ یہ بابری مسجد کا فیصلہ ہے ہندوستان میں. آج یہ لڑائی کون لڑے گا؟ اب گیان واپی مسجد, اب اس کے بعد عیدگاہ کا مسئلہ چل رہا, کرشن جنم بھومی, ہندوستان کے 30,000 مساجد کو ٹارگٹ بنایا جا رہا آپ کی شناخت کو ختم کرنے کے لیے. اور پھر
सारे मुल्क में आप देख रहे हैं कि क़ियादत के नाम पे जो ड्रामा, इलेक्शन लड़े जा रहे हैं, ठीक है, इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, जरूर लड़ो इलेक्शन, लेकिन एक जमात की, एक कायद की, बिलखुसूस जिस मुल्क में हम अक़लियत हैं, और अक़लियतों के सामने सबसे बड़ा मसला ये है कि अक्सरियत की दहशतगर्दी से अपने आप को बचाए और आगे बढ़े। ऐसे हालात में आप देखो कि उत्तर प्रदेश में लड़े इलेक्शन क्या हुआ, ठीक है लड़ो, लेकिन नतीजा बताओ, नतीजे में मुसलमानों को क्या मिला? कुछ नहीं, सिफर। आज यूपी में कितना जुल्म है, बिहार में कितना जुल्म है, महाराष्ट्र में कितना जुल्म है, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मुसलमानों पे जुल्म चल रहा, लेकिन सिर्फ टंका बजाना, तमाशा करना, जुलूसा निकलना, तकरीर करके भाग जाना, ये क़ियादत है? या कि वहां की मुकामी अवाम को मसाइल में डाल देना ये क़ियादत है? अरे हम कहते हैं कि जरूर करो सियासत, सारे मुल्क में मुसलमानों को इख्तियार है, लेकिन ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करो कि हम साझेदारी करके उस सेकुलर ताकतों के साथ बीजेपी को हरा सके। आज भी मैं कायल हूं कि सारे हिंदुस्तान में हमको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, हमको इलेक्शन जरूर लड़ना है, लेकिन ऐसी हिकमत अमली के जरिए कि हमको फायदा हो और दिगर मजलूम तबकों को फायदा हो, सेकुलरिज्म को फायदा हो, और मुल्क में अमन अमान, गंगी जबरी तहजीब को ताकत पहुंचे, और मुल्क के अंदर फासिस्ट बीजेपी और संघ परिवार को हरा सके। लेकिन नहीं, आज सारे मुल्क में एक तमाशा है, हिंदुत्व धर्म संसद चली, और उस धर्म संसद में खुले आम ऐलान हुआ कि मुसलमानों की नस्ल कशी करो, कोई कानून नहीं। और जो हमको कानून सिखाने निकलते कि अगर थोड़ा टाइम हुआ तो ये कानून है भाई, ये ऐसा है भाई, अरे क्या कानून? इलेक्शन के दिन मर जाता, पोलिंग के दिन पोलिंग बूथों पे रिगिंग होती, बोकसिंग होती, ये इलेक्शन कमीशन है या एक तमाशा है, मजाक है? पुलिस डिपार्टमेंट उस दिन सो जाता क्या पुलिस स्टेशन में? पुलिस के बड़े बड़े ओहदेदार पोलिंग बूथ पे ठहर के बोकसिंग करने वालों का साथ देते। पुराने शहर में, हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं भी पूरी ताकत लगा रहा हूं कि अब आधार कार्ड से लिंक हो रहा, इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूं कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आज आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक हुआ, स्कॉलरशिप को लिंक हुआ, आपके हर चीज को लिंक हो गया, हेल्थ कार्ड को हो गया, लेकिन वोटर कार्ड को मैंडेटरी नहीं करते कहते कई को। अगर मैंडेटरी नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आने वाले इलेक्शन में बोकसिंग का इलाज निकालेंगे। जब बायोमेट्रिक इलेक्शन होगा, बाबा कौन जीतता है इलेक्शन देखेंगे, कौन सी पुलिस असदुद्दीन को जिताती, अकबरुद्दीन को जिताती, मेरा चैलेंज। कौन सा आईपीएस ऑफिसर, कौन सा अजीत डोवाल, कौन सा अमित शाह, कौन सा केटीआर आके पुराने शहर में इलेक्शन लड़ सकता और जिता सकता, हम भी देखेंगे। हम चाहते हैं कि फेयर डेमोक्रेसी हो, वन सिटीजन वन वोट को इंप्लीमेंट करो इस हिंदुस्तान में, वन सिटीजन वन वोट, पोलिंग बूथ पे नहीं, पूरा महल्ला सो रहा, सुबह 6 बजे बुरखा पिना के गांवों से लंबाड़ियों बुला के वोट दिला रही, ये मजलिस में। अरे वाह 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 वाह, इंशाल्लाह इसका इलाज अगले इलेक्शन में निकाल लेंगे। जब फोकसिंग नहीं होगी तो मिल्लत का फैसला साफ साफ आ जाएगा। मिल्लत क्या चाहती, अब लोग मायूस है, क्या करना भाई इलेक्शन में? अरे ये बोकसिंग का नतीजा था कि बोकस लीडर जीत के आए तो बाबरी मस्जिद की शहादत पे आवाज नहीं उठाए। अगर ऐवान असेंबली में तुम्हारी आवाज होती, तुम्हारे वोटों की बुनियाद पे जीत के आता, तो कल हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अमित शाह की ईंट से ईंट बजा देता, नरेंद्र मोदी की ईंट से ईंट बजा देता। अरे 36 इंच के सीने की बात करने वाले 36 सुराखा डाल देता ऐवान पार्लियामेंट में, याद रखो। बोकस जीतने वाले लड़ सकते क्या? बताओ, इतने एमएलए कोई एक आवाज उठा रहा मुसलमानों के इतने जुल्म पर, इतने मसाजिद शहीद हो गए, 5 लाख करोड़ की औकाफ की जायदाद चले गई, कोई आवाज उठा रहा नहीं। हम तेलंगाना में साझेदारी करेंगे। तेलंगाना में इंशाल्लाह गुज़िश्ता इलेक्शन में हमने बहुजन लेफ्ट फ्रंट तैयार किया था, इंशाल्लाह नई तरतीब देंगे। और ये कांग्रेस, अब देखो जो हालात कांग्रेस की हुई ना, वो हालात असदुद्दीन अकबरुद्दीन के होंगे जैसे राहुल गांधी के हुए। आज दर फिर रहा, भटक रहा। याद रखो, इस कांग्रेस ने 70 साल में कितना जुल्म किया।
کبھی ملیالہ دیا، کبھی بھیونڈی دیا، کبھی آسام کے نیلے فساد دیے، تو کبھی مظفر نگر دیا، تو کبھی مراد دیا، تو کبھی گجرات دیا۔ ارے مظلوموں کی ہائے ہے کہ آج تمہارے خاندان کا چشم چراغ در بدر بھٹکرا ہندوستان میں کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ وہی حالات اکبر الدین اسد الدین کے ہونے والے ہیں مستقبل قریب میں۔ یہ مت سمجھو کہ آج حالات بدلیں گے، دنیا مقفات عمل ہے، کل بڑے بڑے حکومتیں ختم ہو گئے۔ آج دیکھو، آپ دیکھ رہے نا دنیا میں ٹی وی چینلوں پہ نیوکلیئر وار کی بات چل رہی۔ باطل جو گزشتہ 20 سال دنیا کے چپے چپے میں مسلمانوں کا خون بہایا، نیٹو کے نام پہ 2 کروڑ مسلمان مار دیے میرے بھائی۔ کبھی افغانستان کی سرزمین لہولہان ہو گئی، تو کبھی سیریا کی سرزمین لہولہان ہو گئی، تو کبھی فلسطین کی، تو کبھی عراق کی، بے شمار افغانستان افریقہ کی زمین ہمارے گلے کٹے۔ لیکن اللہ ضرور انصاف کرنے والا ہے۔ آج دنیا دیکھ رہی، ان کا باپ پوتن پیدا ہو گیا نیٹو کا۔ آج ٹی وی چینلوں پہ جا کے دیکھو کہ یہ حالت ہے، کسی لمحہ نیوکلیئر وار ہوگی، اور جو مظلوموں کا خون بہا وہ ہائے خالی جانے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی اقتدار پہ رہ کے آج یہ سوچ رہا ہے کہ میں ہزاروں کروڑ روپے لوٹ لوں گا، اوقاف کے جائیداداں بیچ کے مظلوموں کا حق مار دوں گا، میں خفیہ طور پہ معاملے کر لوں گا، تو کیا یہ جماعت ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کوئی ایم ایل اے آپ کی خدمت کرنے تیار ہے؟ صرف یہ ہے کہ ہم نے دولت جمع کر لیا، عمارتیں بنا لیے، بلڈنگیں بنا لیے، کرائے آ رہے، اور ساتھ میں ایک مافیے کا حاشیہ بنا لیا، سیکیورٹی میں پھریں گے، رعب کریں گے قوم پہ۔ کیا اس کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے؟ میرے بھائی آپ غور کرو۔ ارے ہم تو اکیلے پھرتے، الحمدللہ اقتدار میں رہے نہ رہے تحریک کام کر رہی۔ آج الحمدللہ ساری دنیا میں دنیا دیکھ رہی کہ تحریک آج پرجا دربار کے نام پہ غریب و مظلوموں کی خدمت انجام دے رہے۔ آج کئی مظلوم ہیں تو اس کی امید بنی ہوئی ہے تو مجلس بچاؤ تحریک سے بنی ہوئی ہے، پرجا دربار سے۔ کیا آج غریبوں کا، مظلوموں کا، مستحقوں کا کوئی حق ادا کر رہا، سماجی انصاف کا کام کر رہا؟ تو امجد اللہ خان اور مجلس بچاؤ تحریک کے قائدین وہ کارکنان کر رہے۔ بتاؤ کوئی ایم ایل اے، آؤ نا بات کریں گے، کوئی ایم ایل اے کام کر رہا ہے کیا؟ کوئی کر رہا نہیں، کوئی کر رہا نہیں، کارپوریٹر کر رہا نہیں۔ اب ان دونوں کا تو کیا ہے بھائی، یہ تو بہت پیسے والے ہو گئے، خالی پیسے پہ نچانا چاہ رہے ہیں۔ پہلا مقابلہ یہ ہے کہ اب آنے والے اسمبلی الیکشن میں تحریک جم کے مقابلہ کرے گی، اور کوشش یہ کرے گی کہ آدھار کارڈ لنک ہو اور بائیو میٹرک الیکشن ہو۔ بائیو میٹرک الیکشن ہوگا، جیسا راشن کی دکان پہ آپ کا راشن آپ لیتے، جب ویسا ووٹ پڑے گا اور اس الیکشن میں اگر شکست ہو جائے گی تو میں تحریک بند کر دوں گا، یہ کہوں گا کہ تحریک کے ساتھ مسلمان نہیں ہے بھائی، تحریک چلانا نہیں ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، میں صاف صاف کر رہا ہوں۔ نہیں، مسلمان تبدیلی نہیں چاہتا، مسلمان ایک ترقی نہیں چاہتا، لیکن یہاں کیا ہے، تماشا ہے، صرف فوکسنگ کرنا جیتنا۔ حیدرآباد پارلیمنٹ الیکشن کے 7 حلقوں پر ڈٹ کر تحریک مقابلہ کرے گی۔ تحریک کے امیدوار کل الیکشن ہوگا تو ہم تیار ہیں۔ اگر ہمت ہے تو اسد الدین اویسی کل اعلان کرو کہ ہاں تم الیکشن کمیشن کو لکھو نا بائیو میٹرک الیکشن کراؤ بول کے، میں کل ہاتھ ملا لیتا ہوں، تم لکھو، ایم پی ہے نا حیدرآباد کے، تم صاف شفاف جمہوریت قانون کی بات کرتے ٹی وی پہ، تم ہندوستان میں پھر کے جمہوریت کی بات کرتے۔ ارے کل تم میں ایمان کا 40واں حصہ بطور خیرات و زکات میسر ہے دونوں بھائیوں میں، تو کل الیکشن کمیشن کو ایم ایل اے اور ایم پی کی حیثیت سے ایک لیٹر لکھو کہ ہم مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل اے ایم پی یہ چاہتے ہیں کہ آدھار کارڈ کو مینڈیٹری کرو، آدھار کارڈ سے بائیو میٹرک الیکشن کراؤ۔ بائیو میٹرک الیکشن ہوا تو دونوں بھائی کاؤنسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے حیدرآباد میں۔ بائیو میٹرک ہو گیا تو ان کے ایم ایل اے 5-5 ہزار ووٹ نہیں لیتے ایریے میں، اور ان کا جو مافیا لینڈ گرابروں کا، سودخوروں کا ہے، 1 گھنٹے میں پارٹی بدل دیتا اگر الیکشن ہار گئے تو۔ یہ جو لینڈ گرابر جھنڈے لے کے پھر رہے ہیں، اقتدار جاتے ہیں دوسرے دن آپ دیکھیں گے یہ ٹی آر ایس یا بی جے پی کا جھنڈا پکڑ لیتے ہیں۔ ارے ہم 25 سال ہو گئے، اپنے آپ کو قربان کر دیا، یہ سارے قائدین نے
कभी जमात और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नारे से नहीं हटे। हम तहरीक पे कायम है, कायम रहेंगे, जो भी हालात है, जो भी हालात है। लेकिन इंशाअल्लाह आपसे भी ये तवक्को करता हूं कि इस मुहिम को आगे बढ़ाए। ये इंसाफ की लड़ाई है, ये मजलूमों की आवाज है। अगर ये आवाज खत्म हो जाएगी तो कोई आवाज उठाने वाला बाकी नहीं रहेगा। फिर आज अगर किसी का काम है तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि खिदमत करे। बताओ कोई एमएलए काम कर रहा है क्या? भाई नहीं, सिर्फ इनाग्रेशन में रोडियों को जमा करना, फूलों के हाल पहनना, बाजे बजाना। अरे वाह वाह वाह, ये कोसी जमात है भाई। हैदराबाद में एक गुस्ताख ने गुस्ताखी की, कोई मैदान में आया? कोई नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक मैदान में थी, तहरीक ने सबसे पहले कदम उठाया। इंशाअल्लाह वो गुस्ताख भी सिक्योरिटी में फिरता, जैसे ये मजलिस के एमएलए सिक्योरिटी में फिरते, उन्हें भी अगर इनमें हिम्मत है तो सिक्योरिटी हटा के जो गुस्ताख है वो हैदराबाद में फिर के बता। लोग बोल रहे ना सर तन से जुदा, ये नारे वो नारे। तू 10 मिनट के वास्ते राजा सिंह तू सिक्योरिटी हटा के फिर के बता, 10 मिनट। उसके बाद का फैसला दुनिया देखेगी कि फैसला कैसा होगा। लका रूही फिदा सलामुन अलैक, लका वल्दी फिदा सलामुन अलैक, लका माली फिदा सलामुन अलैक। सारी कायनात कुर्बान कर देंगे। और एक मुहिम चल रही कि ऐसा नारा नहीं देना, वैसा नारा नहीं देना, ये बोलना गलत है, ये दस्तूर के खिलाफ है। अरे कौन से दस्तूर में है बताओ नबी की शान में गुस्ताखी करना? अगर तुम्हारा कानून उस गुस्ताखों को पनाह देगा तो वैसे कानून को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं जो कानून मेरी नबी की शान में गुस्ताखी कर। के हालात नाजुक है। सबसे पहले अपने आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक कीजिए, अपने वोट की हिफाजत कीजिए, अपने खानदान के पड़ोस के खवातीन के वोट को लिंक कीजिए। इंशाल्लाह आने वाले हालात में आपके आधार की बुनियाद पे वोटर लिस्ट तैयार होगी, बायोमेट्रिक इलेक्शन होगा। और जिस दिन बायोमेट्रिक इलेक्शन होगा तहरीक की एक अजीम कामयाबी होगी। हम खामोश नहीं बैठेंगे, औकाफ के जज़ात के लिए लड़ेंगे। 5 मसाजिद जहां शहीद हुए, अब सेक्रेटेरिएट का इफ्तिदा हो रहा, क्या मस्जिद की तामीर हुई? मस्जिद दफातर कहां है? जहां थी वहां नहीं बन रही, बल्कि परे धोखा दे के कहीं पीछे कोने में एक कमरा बना के कह रहे हैं कि ये मस्जिद है। अरे वाह 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 वाह, कहां है लीडर? इनाग्रेशन में गए वो लोग तमाम कहां है? कोई नहीं है। इंशाल्लाह वक्त बहुत मुख्तसर है। आपको मालूम पुलिस का दबाव तो बहुत रहता तहरीक पे। कोविड में जुलूस निकाला अकबरुद्दीन, तो कोई कानून नहीं लगता उस पे। कोविड चल रहा, प्रोटोकॉल है, जुलूस लेके फिर रहा। मैं एसीपी से पूछा, साहब प्रोटोकॉल है, गाड़ी पे 2 जने निकले तो पकड़ के चालान डाल रहे, इन्हें जुलूस लेके फिर रहा तो तुम कहीं को चालान नहीं डाल रहे, कहीं को अरेस्ट कर रहे? क्या कर रहा? दफ्ती को मुंह लगा ले रहा है एसीपी। क्या बोलूं मैं? बोला वीडियो में है तो नहीं, वीडियो काम नहीं कर रहा। अरे वाह, क्या कानून है भाई। ऐसा दिख रहा पुराने शहर में पुलिस डिपार्टमेंट माफिया चला रहा। हर पुलिस स्टेशन में मामले चल रहे, खाली जो मामला करा उसकी तारीफ। ये धंधा तहरीक बंद करेगी, पुराने शहर में इंसाफ को कायम करेगी। पुलिस स्टेशनों में जो जुल्म हो रहा, मजलूमों की के साथ नाइंसाफी हो रही, इस नाइंसाफी के खिलाफ हम मुकाबला करेंगे। अगर ऐसा होगा तो पुलिस स्टेशनों का घेराव करूंगा, सारी अवाम को लेकर सड़कों पर उतर कर घेराव करके एहतजाज करूंगा। याद रखो, पुलिस के आला ओहदेदारों, अवाम की ताकत से बढ़ के किसी की ताकत नहीं हो सकती। अगर ये मामले फहमी की धंधा चलेगा पुलिस स्टेशनों में तो हम भी अवाम के साथ मैदान में उतर के एहतजाज। ये ट्रैफिक चालान के नाम पर किसको चालान? गरीबों को चालान। पैसों पे पैसे काट दिए जा रहे हैं। ये धंधा बंद करो, गरीबों की हाथ से बचो। अक्सर देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट होने के बाद बीमार पड़ के बिस्तरों पे सड़ के मरते, सड़ के मरते। मेरा तजुर्बा है। गरीबों की हाथ से बचो, मजलूमों की हाथ से बचो। आज मैं ऐलान कर रहा हूं कि अगर ये खातिलों के साथ हमदर्दी, जुआड़ियों के साथ हमदर्दी, लाइट गिराबरों के साथ हमदर्दी करोगे और गरीब अवाम को परेशान करोगे तो एक अवामी इनकलाब पैदा कर देंगे पुराने शहर में। सड़कों पे गरीब निकल के आएगा, एहतजाज करेगा। आज मजलिस बचाओ तहरीक का साथ दीजिए। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में तहरीक तेलंगाना में कम से कम 15 से 20 एमएलए लड़ेगी और तमाम दिगर जमातों से हम भी इत्तेहाद करेंगे, पसमानदा बहुजन जमातों से करेंगे और एक नया इनकलाब पैदा करेंगे। आने वाले असेंबली इलेक्शन में तहरीक के बगैर हुकूमत बनने नहीं देंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
मैं तमाम हाज़रीन मजलिस, जलसेगाह में तशरीफ लाने वाले बुजुर्गान मिल्लत इस्लामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें जलसा करने का मौका दिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज, शब बखैर।